Welcome to Jupiter English channel. My name is Srinivas. ఈ ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్ successfully we have learnt 8 tenses how to change from active voice to passive voice. సో నెక్స్ట్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లోపల మనకు స్టాండర్డ్ అనేటువంటిది ఎక్కువ ఉంటుంది. యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ లోపల స్టాండర్డ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇఫ్ యూ రైట్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ యూ విల్ గెట్ ద యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ద టాపిక్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు డబుల్ ఆబ్జెక్ట్. రెండు ఆబ్జెక్ట్లు ఉన్నప్పుడు మనము ఆ ఇచ్చిన వాక్యాన్ని యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్కి ఎలా మార్చాలి నేర్చుకుందాం. See here, if you see this example, our teacher teaches us grammar. If you see here, you can see two objects. మా టీచర్ మాకు గ్రామర్ బోధిస్తుంది. ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి. Our teacher teaches us grammar. So this is the grammar. We say this is the direct object. We say direct object, and us we say this is indirect object. Okay, our teacher teaches us grammar. You see, this is one object and this is one object, so we say double object. We are talking about double object. Sir, single object we can easily change from active voice to passive voice. So but how can we change whenever we have in sentence, whenever we see double object? So today we are going to learn about that. So the end of the sentence we say direct object, and as here we say indirect object. In double object, in a verb ends with two objects. One is indirect object and second one is direct object. So just try to remember, try to follow me. See here, first I will take indirect object. Okay, as per our rule, object we have to take into the into the place of subject. So I am taking. So actually as is a object. So as is a object. So object as. So what is the subject of object? What is the subject of as? We. So I have taken we. Then helping verb. So already I have told you in the second golden rule, whenever if you want to use helping verb, మనము ఏం చేయాలి, అది ఏ టెన్స్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ గమనించాలి. సింప్లీ అవర్ టీచర్ టీచ్ verb 1, this is subject plus even plus object, so it belongs to సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. ఈ రకంగా మనకు గుర్తు రావాలి. నేను ఏ విధంగా అయితే ఆలోచిస్తున్నానో మిమ్మల్ని కూడా అదే విధంగా ఆలోచించాలని నేను అనుకుంటాను. ఎందుకంటే ఆ ప్రాసెస్ నేర్పిస్తే మీరు ఏ వాక్యాలైనా మార్చగలుగుతారని నేను నమ్ముతున్నాను, విశ్వసిస్తున్నాను. సో see here, subject plus v1 plus object, so it belongs to simple present tense. So in the simple present tense we have helping verbs am, is, are. Simple present tense లోపల మనకు am, is, are అనేటువంటి helping verbs ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ we అనేటువంటిది ప్లూరల్ కాబట్టి మనము are అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో we are. సో నెక్స్ట్ గోల్డెన్ రూల్ లోపల మనము ఏముంది, హెల్ప్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అనేటువంటిది వాడాలి. అంటే వర్బ్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద v3 ఫామ్. సో ఒక టీచ్ అనేటువంటిది v1, యాక్చువల్గా దానికి ఏంది టీచ్ టాట్. సో v3 టాట్ కాబట్టి సో ఐ హ్యావ్ టేకెన్ టాట్ యాజ్ పర్ ప్యాసివ్ వాయిస్ రూల్. దెన్ వి ఆర్ టాట్. ఏం చెప్పాము మనము, ఏం బోధించారు, గ్రామర్. సో గ్రామర్. ఓకే, జస్ట్ బికాస్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ యాజ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్, then you are writing we are taught what grammar. After this you can continue it like this, because you have to use the preposition by our teacher. Okay, right. Next sentence, see here, we are taking direct object. So direct object, I am starting with direct object. Grammar is a singular, so I am using is. Grammar is taught to whom? To us. Grammar is taught to us. Here between verb and indirect object I am using to. So you have to write to. So grammar is taught to us by our teacher. So here you have to remember one thing. మనకు రెండు ఉన్నాయి. ఒకటి ఈ రకంగా మార్చొచ్చు, ఈ రకంగా మార్చొచ్చు. ఇందులో మీకు ఏది సులువుగా అనిపిస్తే అది ఫాలో అవుతే సరిపోతుంది.
రెండు గుర్తుపెట్టుకుంటామంటే నో ప్రాబ్లం. బట్ మనకు ఎగ్జామ్ ఓరియంటేషన్ లోపల మనకు మార్కులు అనేటువంటి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనం ఏది మీకు సులువుగా అనిపిస్తుందో అది ఈజీగా మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే, ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మీరు ఈజీగా మార్చగలుగుతారు. అండ్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. షీ గేవ్ మీ ఏ పెన్. She gave me a pen. See, by looking at the sentence, I can easily find out she is a subject, gave is a V2, and me is object, and a pen is also object. So, subject plus V2 plus object. So, it belongs to simple past tense. So, first I came to a conclusion. It belongs to simple past tense కు చెందినదని నేను గుర్తించాను. సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ చెందినప్పుడు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఏముంటాయి? వాస్ అండ్ వర్. సో ఈ రకంగా మనకు గుర్తు రావాలి. ఆ తర్వాత ఓ ఈజ్ ఏ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, మీ ఈజ్ ఏ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఏ పెన్ ఈజ్ ఏ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ విత్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. సి మీ ఇన్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ప్లేస్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇన్ టు ద సబ్జెక్ట్ ప్లేస్. సో ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టి, మీ ఉంది కాబట్టి మీకి సబ్జెక్ట్ ఏంటండి? ఐ. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఐ. నెక్స్ట్ బికాజ్ ఆల్రెడీ ఐ కేమ్ టు కన్క్లూజన్, V2 ఉంది కాబట్టి ఇట్ బిలాంగ్స్ టు పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి ఐ అనేటువంటి తీసుకున్నప్పుడు మనం వాజ్ వాడతాం. సో ఐ వాజ్. దెన్ గేవ్ ఉన్నది మనకు ప్యాసివ్ వాయిస్ లో ఆల్వేస్ వర్బ్ షుడ్ బి ఇన్ ద పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫార్మ్. సో V3 ఉండాలి కాబట్టి ఐ వాజ్ గివెన్ వాట్? ఏ పెన్. ఐ వాజ్, ఇక్కడ మీ అనేది తీసుకొచ్చాం, దీన్ని మర్చిపోండి. మీ అనేది మనం ఇక్కడ ఐగా మార్చాం. సో వీఆర్ రైటింగ్ ఐ వాజ్ గివెన్ ఏ పెన్ బై her, because she we are taking into the place of object. సో she కి ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఏంటి? మనం her అనేటువంటిది ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే మనకు సబ్జెక్ట్ ఏమవుతుంది? she అవుతుంది. సో ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ her, సబ్జెక్టివ్ కేస్ she. సో మనం she అనేటువంటిది ఆబ్జెక్టివ్ ప్లేస్ లో రాస్తున్నాం కాబట్టి మనం her అనేది తీసుకోవడం. చూడండి ఫైనల్ సెంటెన్స్, I was given a pen by her. And see one another example. I am taking direct object a pen. A pen is a singular. So I am using was. A pen was. Then verb we have to write V3. Already gave అనేది V2 ఫామ్ లో ఉంది. సో మన V1 V2 V3 అంటే ఇది మీరు అంతా గమనిస్తున్నట్లయితే మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి, వర్బ్స్ మీద మనకి ఎంత కమాండ్ ఉండాలి. సో వీ షుడ్ ఇంప్రూవ్ వొకాబులరీ అనేది, మనకు వర్బ్స్ అనేటువంటివి మనం నేర్చుకోవాలి. మన తదుపరి క్లాసు లోపల కూడా మనము ముందు క్లాసులో మీకు చాలా రకాల వర్బ్స్ కానీ, అడ్జెక్టివ్స్ కానీ, నౌన్స్ కానీ మీకు కొత్త నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. సో ఇఫ్ యు సీ, ఐ యామ్ రైటింగ్ విత్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏ పెన్ ఈజ్ ఎ సింగులర్. ఏ పెన్ వాజ్ గివెన్. Here, see here, a pen, I am writing in the subject place. So object మనం సబ్జెక్ట్ స్థానంలోకి తీసుకొచ్చాం. హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేటువంటి వాజ్ రాసాం. తర్వాత మనకు వర్బ్ అనేటువంటిది ప్యాసివ్ వాయిస్ లో V3 ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ గేవ్ ఇచ్చారు. సో అక్కడ ఏదైనా ఇవ్వండి, మనకు మాత్రం V3 లో రాయాలి. గేవ్ గివెన్ గివింగ్. సో మనకు V3 వచ్చేసి గివెన్. సో ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కు వర్బ్ కు మధ్యలో మనం మళ్ళీ టు అనేటువంటిది మనం యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఏ పెన్ వాజ్ గివెన్ టు మీ బై హర్. ఇక్కడ వై ఆమ్ ఐ యూజింగ్ హర్? బికాజ్ షీ కి ఆబ్జెక్టివ్ కేసు వచ్చేసి హర్. సో ఏ పెన్ వాజ్ గివెన్ టు మీ బై హర్. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. జస్ట్ ట్రై టు అబ్జర్వ్ వెరీ కీన్లీ, జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్గా చూడండి. దే విల్ గివ్ హర్ మెనీ గిఫ్ట్స్. ఫస్ట్ మీకు ఎగ్జామ్లో ఇలాంటి సెంటెన్స్ వచ్చాడు. దే విల్ గివ్ హర్ మెనీ గిఫ్ట్స్. ఫస్ట్ యూ కెన్ కమ్ టు కన్క్లూజన్, మనకు ఒక నిర్ణయానికి రావాలి. ఇక్కడ మనకు వర్బ్ తర్వాత ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, దెన్ మెనీ గిఫ్ట్స్ లోపల ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. అంటే వీ హ్యావ్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్. సో వన్ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, అనదర్ వన్ ఈజ్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. వెదర్ యూ కెన్ రైట్ బై యూజింగ్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, సార్ నాకు ఈజీ అనుకుంటే డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్తో రాయొచ్చు. లేదు ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్తో నేను రాయాలనుకుంటే ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్తో రాయొచ్చు. అలా నో ప్రాబ్లం, ఇట్ విల్ బి డిపెండ్ ఆన్ అప్ టు యూ. సి హియర్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ విత్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. హర్ అనేటువంటిది ఆబ్జెక్ట్ మనం సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో రాస్తున్నాం కాబట్టి హర్కు సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి షీ. సో ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ విత్ షీ. She will be given. So by looking at this sentence easily you can identify it belongs to simple future. Subject place will or shall place V1 place object. So it belongs to simple future. మనం సింపుల్ ఫ్యూచర్ అన్నప్పుడు అక్కడ ఏవి నుంచి పీవీ లోపల రూల్ ఏంటండి, విల్ షెల్ తర్వాత మనం బీని యాడ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ బీని యాడ్ చేస్తున్నాను. She will be given what many gifts by them. దేకి ఆబ్జెక్టివ్ కేసు వచ్చేసి మనకు them.
సో అది నెక్స్ట్, లేదు సార్ మేము డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్తో ప్రారంభిస్తాము రాస్తాము అంటే యాజ్ యూ విష్, నో ప్రాబ్లం. ఏది రాసినా ఏం కాదు, మనం ఒకటి రాస్తే సరిపోతుంది మార్కులు రావడానికి. సో మెనీ గిఫ్ట్స్ విల్ బి గివెన్, మెనీ గిఫ్ట్స్ విల్ బి గివెన్. మనం డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ రాస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ వర్బ్కు ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్కు మధ్యలో మళ్ళీ టు అనేటువంటిది మనం తీసుకోవాలి. సో మెనీ గిఫ్ట్స్ విల్ బి గివెన్ టు హర్ by them. Why am I writing them? Because here the subject is they. So they unte them ga rastam, I unte me, you unte you, we unte us, she unte her, it unte it, he unte him. ఆ రకంగా మనం చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం. మీకు కావాల్సిన జస్ట్ సెంటెన్స్ రాసుకొని we have to try to think, దాని గురించి ఆలోచిస్తూ కొంచెం దాని గురించి మనం విచారణ చేస్తూ ఉంటే ఈజీగా రాయగలుగుతాం. సో ఐ హోప్ ఫ్రెండ్స్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ వెరీ వెల్. సో ట్రై టు ప్రాక్టీస్, ట్రై టు టేక్ మోర్ సెంటెన్సెస్. సో చేసి మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే చాలా బాగా మనం రాయగలుగుతాం. సో థ్యాంక్ యూ.